Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi وفقنا وقرامات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاكهنا وفقنا وقرامات لنا في ديننا آمين 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 رب العالمين. Silakan dibuka surat Al-Waqiah, dibaca sama-sama. Juz ke-27 Suratul Waqiah. Setelah surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما
ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فصلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن
منشئون جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا نسينا واتقه آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافيات العملات وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
والعافيات العبدات وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافيات الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya, silakan dibuka. Bagaimana kemarin? Halaman 3 ya. Yang mana? Wal qismu rabi' ya. Ya, paling bawah kan? Ya. 2 baris dari bawah itu. Wal qismu rabi'. Sudah semua ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal qismu rabi' ma'un najisun ay mutanajjisun wa huwa qismani ahaduhuma wa huwa alladhi hallat fihi najasatun taghayyara am la wa huwa ay wa halu annahu ma'un dunal qullataini wa yustathna min hadhihi al-qismi al-maytatu allati la dama laha sa'ilun inda qatliha aw syakki udwin minha kadzubabi in lam tutrah fihi wa lam yughayyirhu in lam tutrah fihi wa lam yughayyirhu wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu fakulu minhuma la yunajjisu al-ma'a wa yustathna aidan suwaru madhkurah fil mabsutati wa asyara li qismi tsani min al-qismi rabi' bi qawlihi aw kana katsiran kullataini fa aktsara fataghayyara yasira aw kasira wa kullatani 500 ritrin baghdadiyyin taqriban fil ashr. Fihima wa ritrin baghdadin inda Nawawi. Itu nanti saja, itu nanti pembahasan beda ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu rabi'.
Wal qismu dan pembagian. Wal qismu, al qismu pembagian ar-rabi yang keempat. Ini masih bab anwa'ul miyah, aqsamul miyah, pembagian air. Sejatinya yang namanya air, sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan, air itu merupakan salah satu alat toharoh yang paling afdol. Alat toharoh yang paling utama itu air, baru kemudian turab, yaitu debu untuk tayamum. Nah, lalu kemudian di dalam kitab Matan Takrib itu, Syekh Abi Suja itu menjelaskan bahwa yang namanya air sebagai alat untuk toharoh, dia itu kalau dilihat dari bi'tibaril jinsi, kalau dilihat dari jenis-jenisnya, yang namanya air yang bisa digunakan untuk toharoh itu ada 7 macam air. Di antaranya Bang Warid, maus, samai, wa ma'ul bahri, wa ma'ul nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'us salji, wa ma'ul barodi. Ada 7 macam air. Nah, artinya 7 macam air itu bisa digunakan untuk toharoh. Nah, selain ketujuh macam air itu, ada nggak air lain? Ada, banyak sekali tuh. Air kelapa ada, air liur ada, air macam-macam ada. Nah, tapi berhubung yang bisa digunakan hanya 7, ya 7 itu saja. Nah, lalu nggak semerta-merta juga ketujuh macam air itu langsung bisa digunakan untuk toharoh. Karena ketujuh macam air itu nanti masih dibagi lagi. Bi'tibari aksamihi, dari sisi pembagiannya. Nah, dari sisi pembagiannya ketujuh macam air itu sebagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama ada air yang namanya air mutlak. Yang kedua musyammash. Yang ketiga musta'mal. Ya, dan yang keempat ini akan kita bahas yaitu air najis. Oke, air musta'mal itu apa? Definisinya. Air musta'mal mutlak. Itu hukumnya, definisinya, pengertiannya. Apa itu? Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Kifayatul Akhyar, sebetulnya ada definisi yang singkat mengenai air mutlak, yaitu al-baqi ala wasfi khilqatihi. Nah, ini aja yang kamu hafalin tuh. Kalau di sini kan pengertiannya terlalu panjang. Kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar yang disebut dengan al-ma'ul mutlak itu adalah al-baqi ala wasfi khilqatihi. Al-baqi ala wasfi khilqatihi, yaitu air yang tetap pada sifat asal penciptaannya. Nah, itu definisi yang lebih simpel di dalam kitab Kifayatul Akhyar, yaitu al-baqi ala wasfi khilqatihi, air yang tetap pada sifat asal penciptaannya. Itu disebut dengan air mutlak. Nah, di dalam definisi itu ada hal yang perlu digarisbawahi, yaitu kata-kata wasfi khilqatihi, sifat asal penciptaannya. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan, sifat asal penciptaan itu air ada berapa sifatnya? Ada 3. Apa saja? Urutannya apa? Launun, warna, rihun, bau, dan to'mun, rasa. Warna, bau, rasa. Oke. Itu adalah sifat dasar air. Ya. Kalau salah satu dari ketiga itu berubah, maka tidak lagi bisa dikatakan sebagai air mutlak.
Nanti bergantung berubahnya karena apa. Kalau karena benda yang suci maka menjadi air yang mutaghayyir. Kalau berubahnya karena benda najis berarti menjadi air mutanajis. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi kalau ditanya apa itu air mutlak, maka definisi yang simpel ini. Ya. Apa? Al-baqi ala wasfi khilqatihi. Ya. Yaitu air yang tetap pada sifat asal penciptaannya. Sifatnya ada 3, ada launun, ada rihun, ada ta'mun. Itu air mutlak secara definisi. Lalu bagaimana secara hukum? Apa hukum air mutlak? Tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Nah, lalu yang kedua ada air namanya musyammash. Apa itu air musyammash? Iya. Nah, itu di situ apa pengertiannya? Al-musakhkhanu bita siri syamsi fihi. Ya. Itu pengertian itu. Al-musakhkhanu air yang panas atau dipanaskan bita siri karena pengaruh asyamsi fihi sinar matahari. Ya, pengertiannya di situ tuh. Al-musakhkhanu bita siri syamsi fihi. Jadi yang kedua ada namanya air musyammash. Yaitu al-musakhkhanu bita siri asyamsi fihi. Musakhkhanu bita siri syamsi fihi. Itu definisi air musyammash. Lalu apa hukumnya air musyammash? Hah? Apa hukum air musyammash? Apa? Kalau air mutlak hukumnya kan tahirun mutahhirun, suci mensucikan. Lalu ke air musyammash? Kok gue air mutahhir? Itu mustakmal. Kalau air musyammash makruh apa? Kalau air musyammash itu tahirun mutahhirun, suci mensucikan tapi makruhul. Makruh digunakan. Itu secara hukum. Tetapi kemakruhan air musyammash itu punya syaratnya, punya sebabnya. Ada berapa syarat air musyammash dikatakan makruh? Ada berapa syaratnya? Air musyammash dikatakan makruh, syaratnya ada berapa? Ada berapa ya? Jangan dilupain itu. Air musyammash itu kalau dalam madzhab Syafi'i dihukumi makruh. Oke. Nah, kemakruhan air musyammash ini kan hukumnya makruh. Oke, perhatikan. Air musyammash kan hukumnya makruh. Nah, makruhnya di sini itu bisa karena 2 sebab. Pertama, sebab syar'iyah. Ya. Yang kedua karena sebab irsyadiyah. Kalau sebab syariah ini berdasarkan dalil. Kalau sebab irsyadiyah ini disebabkan oleh at-tib, yaitu kesehatan. Kalau berdasarkan dalil, ada setidaknya 2 hadis. Yang pertama hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Yang kedua riwayat Ibnu Abbas. Ya. Oke, kalau dari sisi kesehatan yaitu melihat kepada apakah kalau orang pakai air yang terjemur sinar matahari itu berdampak nggak pada kulitnya.
Nah, dalam hal ini kan ada dua kan kemarin syaratnya. Pertama, ya ayyakuna fi awani al-muntabi'ah, ya, yaitu ditempatkan di wadah yang tercetak dari al-muntabi'ah kal ya hadid, ya seperti besi, tembaga dan yang lain sebagainya. Nah, syarat yang kedua apa? Ya ayyakuna fi biladi syadidil harrah dunal al-baridah au mu'tadilah. Oke. Syarat yang kedua adalah bahwa terjemurnya tidak di sinar matahari di negara yang memang panasnya ekstrim. Maksudnya begitu. Nah, ketika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka air musyammasnya tidak dikatakan makruh. Ya, artinya kemakruhan di sini terikat dengan syarat. Ya. Kalau tidak masuk syaratnya, maka tidak kemudian dihukumi makruh. Ya, itu sama seperti air musyammas di tempat kita. Ya. Kan sekarang akhir-akhir ini kan panasnya luar biasa. Nah, maka di siang hari ketika kita menggunakan air yang panas seperti itu memang termasuk air musyammas yang musakhkhanu bi ta'thir syamsi. Tetapi karena tidak terpenuhi dua syarat ini, maka meskipun itu adalah air musyammas tidak makruh untuk digunakan. Sudah begitu ya. Nah, jadi kemakruhannya itu terikat dengan syarat. Itu air musyammas. Yang ketiga ada air apa? Ada air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Iya, al-ma'ul musta'mal apa itu? Yang ketiga ada al-ma'ul al-musta'mal. Yaitu adalah al-musta'malu fi ya raf'il hadasi wa iza latin najis. Oke, air yang terpakai di dalam toharoh dari hadas maupun toharoh dari najis. Nah, apa hukum air mustakmal kemarin? Yang lengkap bacanya apa? Tohirun, tohirun, ghairu mutahirin, bukan mutahirun, ghairu mutahirin, tohirun, ghairu mutahirin, suci tapi tidak mensucikan. Nah, selain air mustakmal, sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, ada juga air yang dia itu suci tapi nggak mensucikan. Yaitu air apa? Masih ingat? Ada air yang hukumnya suci tapi nggak mensucikan. Air apa namanya? Masih ingat? Kemarin? Kan air yang suci tidak mensucikan kan ada air mustakmal, ya. Lalu kemudian yang kedua ada air apa namanya? Masih ingat? Apa? Masih ingat? Air mutaghayyir, ya. Air yang berubah. Jadi ada yang namanya al-ma'ul mutaghayyir. Ya, air yang berubah. Ini jangan dilupain nih. Air yang berubah, air mutaghayyir.
Tapi mutaghayyirnya adalah bima khalatahu minat tahirati. Tahirati. Berubahnya adalah bima khalatahu minat tahirati. Air yang berubah dengan benda-benda suci. Bahwa kalau berubahnya dengan benda yang najis, maka menjadi air najis. Oke. Jadi ada kategori air yang dia itu hukumnya suci, tetapi tidak mensucikan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan al-ma'ul mutaghayyir. Tapi mutaghayyir berubahnya adalah bima khalatahu minat tahirati. Berubahnya karena bercampur dengan benda-benda yang suci. Oke. Dalam masalah air mutaghayyir, dalam masalah air yang berubah, masih ingat nggak? Perubahan air itu ada dua. Perubahan air ada dua. Apa saja? Masih ingat? Perubahan air ada dua. Apa yang pertama? Apa? Berubahnya air itu bisa dengan dua cara. Satu, mukholato. Yang kedua, mujawaro. Ya. Jadi berubahnya air karena bercampur dengan benda-benda suci. Ini di sini ya. Ini yang pertama ada namanya mukholatoh. Yang kedua namanya mujawaroh. Apa beda mukholatoh dengan mujawaroh? Ingat nggak? Bedanya mukholatoh dengan mujawaroh. Apa bedanya? Kalau mukholatoh bercampur sampai tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau mujawaroh bercampur dan bisa dipisahkan. Ya, itu. Ya, jadi ada dua cara air itu berubah. Yang pertama mukholatoh bercampur tidak bisa dipisahkan. Yang kedua mujawaroh bercampur dan bisa dipisahkan. Contoh air yang bercampur dengan benda suci tapi bercampurnya bisa dipisahkan apa? Yang mukholatoh. Iya, minyak dengan air. Minyak sama air kalau dicampur nggak bisa nyatu. Ya, itu percampurannya namanya mujawaroh. Dia hanya sebatas menempel saja. Ya, dan itu tidak sampai merubah yang namanya air. Kalau percampurannya karena mujawaroh, seperti air dengan minyak tadi, maka airnya tetap suci mensucikan. Kalau percampurannya karena mujawaroh. Sebab kalau percampurannya secara mujawaroh masih bisa dipisahkan. Mana yang minyak, mana yang air. Nah, airnya itu hukumnya suci dan mensucikan. Tohirun mutohirun. Nah, tapi kalau percampurannya dengan cara mukholato itu nggak bisa dipisahkan. Contoh, kamu punya air di botol aqua, air putih. Lalu satu lagi kamu punya air apa misalnya? Ya, air kopi lah misalnya, Good Day. Tangan kanan Good Day, tangan kiri aqua. Lalu aqua yang di tangan kiri dibuka tutup botolnya, dicampurin tuh sama Good Day. Gudeng botol itu loh. Nah, kira-kira bisa dipisahkan nggak? Mana yang air, mana yang gudenya? Nggak bisa kan? Nah iya, itu namanya mukholato. Nah yang begitu, airnya suci, tetapi nggak mensucikan. Nah maksudnya begitu tuh. Ya, itu bedanya mujawarah sama mukholato. Nah sampai sini bisa difahami saya? Oke. Nah, yang keempat, ya, ada air yang disebut dengan air najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu rabi.
Wal qismu dan pembagian ar-rabi' yang keempat adalah ma'un najisun, adalah air najis. Yang keempat air najis. Yang pertama ada air mutlak, musyammash, musta'mal, dan juga ada air mutaghayyir. Ada juga yang keempat ini air najis. Wal qismur rabi' dan pembagian yang keempat adalah ma'un najisun, adalah air najis. Maksudnya mutanajisun menjadi najis. Kalau kata-kata mutanajisun artinya air ini semulanya suci lalu kemudian kena najis maka menjadi air najis. Ya makanya istilahnya mutanajis. Mutanajis itu airnya terkena najis. Ya. Maksudnya mutanajisun, terkena najis atau menjadi najis. Wahuwa dan ia, air mutanajis itu qismani, ada pembagian dua pembagian. Air najis itu ada dua pembagian, qismani. Ahaduhuma, salah satunya, salah satunya wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Wa huwa dan ia ma'un najis ya. Wa huwa dan ia air najis alladhi yang hallat jatuh fihi di dalamnya, di dalam apa? Air ya. Fihi di dalamnya najasatun, najis. Jadi yang disebut dengan air najis adalah wahuwa alladhi yang halat jatuh fihi di dalamnya najasatun, najis. Jadi yang namanya air najis adalah air yang kejatuhan najis. Tagoyaro berubah. Tagoyaro berubah. Amla atau tidak. Ada air yang kalau ada air kejatuhan najis dia berubah. Ada juga air yang kejatuhan najis dia nggak berubah. Kira-kira faktor apa yang membedakan hal itu? Satu nih, ada air kejatuhan najis dia berubah airnya. Berubah air itu maksudnya warnanya bisa berubah, rasanya, baunya juga bisa berubah. Tapi yang kedua ada air dia kejatuhan najis tapi nggak berubah. Nah, apa yang membedakan air pertama dengan air kedua? Apa ya? Faktor airnya apa? Volume airnya, betul. Kalau volume airnya 20 atau lebih, ya biasanya dia itu tidak berubah. Biasanya, belum tentu juga. Kalau najisnya gede, kan gitu. Bangke kambing misalnya, berubah. Gede soalnya kan gitu. Ya. Tagoyaro berubah amla atau tidak. Wahua maksudnya air maksudnya wahalu itu hal maksudnya
wa halu annahu bahwasanya ia adalah ma'un, air. Wa halu dan hal annahu bahwasanya ia ma'un, air. Dunal qullataini, duna kurang, qullataini dua kulah. Kurang dari dua kulah. Kurang dua kulah kemarin berapa? Ingat nggak? Dua kulah. Berapa dua kulah? Nah, 275. Atau ada yang mengatakan 215. Itu ukurannya itu kalau bak mandi itu 40 40 40. Panjang kali lebar kali apa sih kalau ngitung persegi itu? Panjang kali lebar kali tinggi ya? Itu. Itu 40 40 40. Pokoknya rata-ratanya sekitar 215 sampai 270-an lah. Kira-kira dua kulah itu segitu. Ya, 215 sampai 270-an liter. Itu yang namanya dua kulah. Ya. Kalau kurang dari dua kulah ya berarti diameternya kurang dari segitu. Ya. Kayak misalkan ini, kamu punya bak mandi nih. Kesininya 60, dalamnya 60, ke samping sini juga 60. Semuanya 60 60 60. Ya, nah itu yang disebut dengan dua kulah. Ya. Kalau kurang dari dua kulah, kalau kurang dari segitu itu namanya kurang dari dua kulah. Ya. Kalau toren itu, itu gede. Kalau toren tuh bisa sampai 500 liter itu. Nah, itu bukan dua kulah lagi tuh. Ya, gede. Di sini tuh berapa nih? Oh ini gede nih, di sini nih. Saya nggak tahu tuh berapa itu. Itu bisa 1.200 itu malah. Ya, bisa 1.200 liter tuh. Wah itu kucing mati nyemplung di situ. Selama airnya nggak berubah kagak najis. Selama airnya nggak berubah. Tapi kalau airnya berubah najis. Ya. Saya dulu pernah tuh ada tuh berita tuh. Ada orang dia nggak tahu mungkin iseng kali manjat ke genteng orang. Akhirnya karena apa kepleset masuk ke toren. Karena ketahuan tuh orang. Sampai kemudian dia mati di situ udah sekitar seminggu. Di toren rumah orang. Nah orang yang di rumahnya itu yang pakai torennya itu ngeluh tuh. Kok selama ini pakai air kok bau terus. Cuman dia husnuzan aja tuh. Nah, mungkin apalah gitu kan bangkai kucing atau apalah gitu. Tapi dipakai tuh mau buat mandi lah, buat gosok gigi lah atau apa misalnya gitu kan. Lalu kemudian dia dia lapor lah kemudian ke ya mungkin RT atau RW setempat. Begitu dicek olah TKP mau polisi dilihat ternyata mayat di dalamnya. Oh, itu kayak apa itu? Ya. Gosok gigi pakai air deman mayat. Masya Allah. Ya. Jadi kalau lebih dari dua kulah, patokan patokan dia jadi air najis atau tidak itu adalah dilihat dia berubah atau nggak berubah. Kalau dia berubah meskipun lebih dari dua kulah najis. Tapi kalau dia dua kulah atau lebih dia nggak berubah tetap tidak menjadi air najis. Cuman kan biasanya kita jijik sama yang begitu kan. Iya. Nah, itu seperti itu. Dunal qulataini, duna kurang al qulataini dua kulah. Wa yustasna min hadhil qismi al maitatu allati ladama laha sailun. Wa yustasna dan dikecualikan. Wa yustasna dan dikecualikan. Min hadhil qismi dari pembagian ini. Min dari hadal kis hada ya bukan hadhil. Min hadal qismi min dari hadal qismi pembagian ini al maitatu bangkai. Nah ini nanti ada jenis najis yang
dia itu kalau nyemplung ke air, meskipun nyemplung nggak bikin airnya najis. Ada najis, nanti ada najis yang mu'athirah, najis yang berpengaruh, ada juga najis yang ghairu mu'athirah, dia nggak berpengaruh. Nah di sini wa yustasna min hadhil ismi, dikecualikan dalam pembagian ini, yaitu ada najis yang dia tidak berpengaruh sama sekali kepada air. Artinya kalau dia mati jadi bangkai nyemplung ke air nggak berubah tuh, nggak jadi najis tuh airnya. Apa itu? Al-maitatu, bangkai, allati yang ladama, tidak ada darah, ladama, tidak ada darah, ladama, tidak ada darah, laha, baginya, sailun, mengalir. Al-maitatu, bangkai, allati yang ladama, tidak ada darah, laha, baginya, sailun, mengalir. Inda, ketika, qatliha, apa, terbunuh, inda qatliha, ketika terbunuh, au syakin, atau terbelah, atau dibelah, atau dibelah, au syakin, atau dibelah, udwin, anggota tubuh, minha, darinya. Jadi bangkai hewan yang nggak punya darah mengalir, ketika dia dibunuh mati ataupun dibelah badannya nggak ngalir darah sama sekali, itu adalah hewan yang bangkainya itu kategorinya najis ghairu mu'athirah, najis yang nggak berpengaruh. Contohnya apa? Nah, semut sampai dulu. Nah di sini contohnya apa? Kadzubabi, seperti apa? Dzubab, dzubab apa? Kumbang, atau kumbang? Kadzubabi itu. Minha, udwin minha, darinya. Kadzubabi, seperti kumbang. Selain kumbang apa? Semut. Kecoa, ada darahnya ya kecoa? Kecoa ada darahnya emang? Kagak ada darahnya kecoa. Hah? Emang itu darah? Hah? Itu darah bukan? Kecoa punya darah? Punya enggak? Hah? Kecoa? Pernah ngebunuh kecoa kan? Pernah lah, pasti. Ada darahnya enggak? Enggak ada kan? Kata Sultan ada itu, darahnya warna hitam. Yang mana darahnya itu? Ya, enggak ada darahnya ya, enggak ada. Apalagi? Rayap. Apalagi? Lalat. Terus? Laron. Ya, laron kan? Laron enggak ada darahnya kan laron? Enggak ada. Ya, laron sama rayap sama aja. Itu jenis. Apalagi? Nyamuk ada darah. Tergantung. Nyamuknya kalau habis gigit kamu ada darahnya. Ya tapi bener nyamuk ya enggak. Ya. Nyamuk nyemplung air emang airnya najis kagak lah. Ya. Itu tuh. Ya. Itu contoh hewan-hewan yang memang tidak mengalir padanya darah. In lam tutrah fihi. In lam, apabila tidak, in lam, apabila tidak,
tutroh, di apa, tutroh itu dibuang atau dilempar lah. In lam tutroh, apabila tidak dibuang atau lempar, fihi, di dalamnya, di dalam air. Walam tughayyirhu, walam dan tidak tughayyirhu, berubah. Walam tughayyirhu, dan tidak berubah. Wakada, dan demikian, wakada, dan demikian, an najasatu, najis, allati, yang la yudrikuha, tidak terlihat, dan la yudrikuha, tidak terlihat, haknya itu kembali ke an-najasah. At-tarfu, mata. Ya. Yang kedua adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Apa? Najis yang enggak kelihatan sama mata apa? Apa? Najis enggak kelihatan sama mata. Apa coba? Bingung kan kamu kan? Najis yang enggak kelihatan sama mata apa? Apa coba? Najis enggak kelihatan sama mata. Coba pikirin juga. Dari semua jenis najis yang ada kategorinya an-najasatu allati la yudrikuha tarfu. Najis yang memang nggak kelihatan sama mata, agak kelihatan sama mata najis, tapi itu najis. Apa? Hah? Buang angin kalau ada serimpilannya najis. Buang angin ada serimpilannya tuh, ya kan? Najis itu. Apa ini antaranya? Percikan air kencing, ya, percikan air kencing. Nah, biasanya kalau kamu pergi ke mall itu kan, atau masjid-masjid tertentu, itu sering tuh tempat kencing itu urinoir kan, yang berdiri itu tuh. Nah, ketika kamu kencing di situ, urinoir kan terbuat dari apa ya? Keramik kan, bukan dari pasir. Kalau pasir kencing di situ nyerap airnya, nggak ada percikan. Tapi kalau keramik seperti itu, kamu kencing di situ, meskipun kamu sudah berusaha supaya nggak mercik, tetap aja. Kalau pakai kaca pembesar, itu pasti ada percikan-percikan yang berbalik ke celana kamu, itu pasti. Nggak mungkin enggak. Tetapi karena percikan yang sangat kecil sekali itu nggak terlihat oleh mata, sehingga itu dihukumi sebagai najis yang ghairu mu'athirah. Sehingga itu dihukumi dengan najis yang tidak berpengaruh atau najis yang ma'fu. Kenapa? Li umumil balwa, karena sulit untuk dihindari. Ya. Nah, dari pernyataan ini berarti kita bisa mengambil dua hal yang nanti berpengaruh pada yang namanya air najis. Yang keempat, ada air najis, ma'un najis. Air najis. Apa tadi air najis? Wahwa halat fihi najasatun. Yang kejatuhan najis. Nah, air menjadi najis, air menjadi najis itu ada dua pengaruh
untuk menentukan kenajisan sebuah air itu nanti bergantung pada dua pengaruh. Satu dari sisi volume air. Volume air itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang al-ma'u al-qalil. Ma'ul qalil. Yang kedua ada al-ma'u al-katsir. Air yang banyak. Air banyak, air sedikit. Air sedikit itu kurang dari 2 kulah. Air banyak itu 2 kulah atau lebih. Nah, kalau airnya kurang dari 2 kulah, lalu kejatuhan najis, maka tidak berubah sama dengan najis. Jadi kalau ada air kurang dari 2 kulah, kejatuhan najis, dia tidak berubah, maka sama dengan najis. Tapi kalau airnya dia itu banyak, 2 kulah atau lebih, kalau dia berubah, najis. Kalau tidak berubah, maka tidak najis. Nah itu. Itu perbedaan dari sisi volume. Kalau al-ma'ul qalil kurang dari 2 kulah, kalau dia berubah ataupun tidak berubah tetap sama dengan najis. Tapi kalau kemudian dia al-ma'ul katsir 2 kulah atau lebih, kalau berubah najis, kalau tidak berubah tidak najis. Itu dari sisi volume yang pertama. Yang kedua, dari jenis najis. Dari jenis najis. Jenis najis ini ada 2. Najis yang berpengaruh, ada najis yang tidak berpengaruh. Kalau bahasanya najis yang mu'assirah, al-mu'assirah, yang ini adalah ghairu mu'assirah. Ada najis berpengaruh, tidak berpengaruh. Kalau najisnya berpengaruh, sudah pasti jadi najis. Nah, ada yang najis yang tidak berpengaruh. Apa najis tidak berpengaruh? 2 kan di situ. Pertama apa? Al-maitatu. Ladama. Ladama apa? Ladama laha sa'ilun. Bangkai hewan yang tidak mengalir darah. Yang kedua, apa yang kedua? Pokok liha. Yang kedua itu tuh an-najasatu allati pokok liha. Najasatu allati la yudrikuha terus at-tarfu. Najasatu allati la yudrikuha at-tarfu. Najis yang tidak terlihat oleh mata. Nah, 2 najis ini itu kategori najis yang ma'fu. Dimaafkan. Nah, dia kalau kena air, maka airnya tidak menjadi najis. Karena kategorinya adalah najis yang ghairu mu'athirah, yang tidak berpengaruh. Maksudnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha la yunajjisu al-ma'a. Fakulu minha, fakulu maka setiap minhuma bukan minha. Fakulu maka setiap minhuma dari keduanya. Dari keduanya itu maksudnya apa? Dari najis yang al-maitatu ladama lahasailun dan juga an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu.
kedua najis itu maksudnya. Fakulum minhuma, fakulum maka setiap minhuma dari keduanya, layunajisu tidak menjadikan layunajisu tidak menjadikan najis, layunajisu tidak menjadikan najis al-ma'a air. Nah itu maksudnya kedua jenis najis itu tidak menjadikan air jadi najis. La yunajisu al-ma'a. Wa yustasna aidan, wa yustasna dan dikecualikan. Wa yustasna dan dikecualikan. Aidan juga. Suwarun gambaran mazkuratun yang disebutkan mazkuratun yang disebutkan fil mabsutati di dalam kitab yang lebih luas. Fil mabsutati dalam kitab yang lebih luas. Kalau kamu mau ngedalemin berkaitan dengan masalah najis ini yang berpengaruh nggak berpengaruh, mu'asirah ghairu mu'asirah, tinggal lihat aja kitab-kitab yang lebih gede daripada Fathul Qorib itu. 3 Fathul Ahyar ada, apalagi kalau kita baca Al-Mahalli itu, nah, itu lebih banyak. Jumu' Syarah, Muhadab. Ya. Wa asyara lil qismi tsani min al qismi rabi' bi qawlihi aw kana kullataini fataghayyara. Wallahu a'lam bissawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال المقتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.